السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ کرن کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ ہوں. تو ابھی اس ایشو پہ کافی زیادہ بات ہوئی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ میں فیمیل ڈاکٹرز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو جن میں ہمارے میڈیکل آفیسرز ہیں اور جتنے بھی نئے کنسلٹنٹس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ میں کر رہی ہوں. تو ہم میں سے جتنے بھی فیمیل کنسلٹنٹس یا ایم اوز ہیں، ہمیں اس بل کے اگینسٹ ہم آواز اٹھائیں گے، اور ہمیں بالکل بھی یہ بل منظور نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں پیشنٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور ہمارے میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں، آئدر وہ ایم اوز ہوں یا کنسلٹنٹس ہوں، ہم سب کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے سینئرز ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، وہ بے شک ہمارے ساتھ آئیں رہیں، ہمیں جو ہے نا لیڈ کریں، لیکن اس طرح نہیں جس سے کہ وہ دوسروں کا حق کھا جائیں. جو ہماری نئی جنریشن ہے، آگے جو آئیں گے، ہم تو ابھی 18 میں ہیں، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جائیں گے انشاءاللہ آگے 20 تک بھی جائیں گے. لیکن جو ہماری نئے ڈاکٹرز آئیں گے ان کے لیے جو ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، کتنے ہمارے ڈاکٹرز جو پنڈی، اسلام آباد، مختلف سٹیز میں مائنر ایم اوز کی جابز کر رہے ہیں، ایس آرز کی جاب کر رہے ہیں، اگر ان کو یہاں پہ گلگت سٹی کے اندر اپنے گھر کے دروازے پہ اگر جاب مل جائے، اپنے علاقے کی وہ خدمت کریں. زیادہ تر ایف سی پی ایس کوالیفائڈ ڈاکٹرز، یہ نہیں کوئی مائنر ڈپلوما کیا، اور اسپیشلائز ڈاکٹرز ہیں جو آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ ایس پی ایس ایس ہو یا وہ شفا کا پیکج ہو یا آپ کے اپنے پرماننٹ جابز ہوں. وہاں پہ آپ باہر کے ڈاکٹرز کو پریفرنس دیتے ہیں اور اپنے گلگت کے ڈاکٹرز کو پریفرنس نہیں مل جاتی ہے. کتنے ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو، اسپیشلی ہماری ایک ڈاکٹر تھی پیڈس کارڈیولوجسٹ، پیڈس سرجن تھی، اس کو نہیں لیا گیا. وہ کافی کوشش کرتی رہی، وہ باہر سے آئی تھی، یو کے سے آئی تھی، وہ علاقے میں 2 سال کام کرنا چاہ رہی تھی، خدمت کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پیڈیاٹرک سرجن کوئی ہے ہی نہیں. تو اب اس نے گلگت کے اندر کام کرنا تھا، اس کو کتنے عرصے تک وہ ڈفرینٹ ہیلتھ سیکٹری، سی ایس، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی رہی، اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ جا کے خپول میں ڈیوٹی کر لو. مطلب یہ آپ سوچ لیں کہ ایک پیڈیاٹرک سرجن جس کے لیے ایک پی ایچ کیو یا آر ایچ کیو کے اندر مطلب اس کو جاب ملنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ خپولوں کے ایک پیریفری میں جہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے وہاں پہ وہ کام کرے. تو وہ کتنی ڈس ہرٹ ہوئی ہوں گی. وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ کس طرح اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں، کہ اس اتنے مطلب کرپٹ سسٹم میں آپ کیسے مینج کر رہے ہیں. تو خیر ابھی اس کو ایک جگہ پہ فکس کیا گیا، کافی کوششوں کے بعد، کافی جگہوں سے بات کروا کے، تو وہ سینٹر میں ابھی فکس ہوئی ہیں. تو یہ اوور آل میں ہیلتھ سسٹم میں جو ایک ڈسپیرٹی چل رہی ہے، کچھ لوگ بینیفٹ لیتے ہیں اور کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، تو اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے لیے کوشش کریں. یہ اوور آل پورے جی بی کا فائدہ ہے، صرف ہم ڈاکٹرز کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ینگ جنریشن آئے گی، نیو بلڈ آئے گا، اور انرجیٹک ڈاکٹرز آئیں گے. بے شک ہمارے سینئرز ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن ایک ایج ہوتی ہے، اس کے بعد ایک آپ کی جو آئی سائٹ ہو گئی، آپ کا اوور آل باڈی اس طرح نہیں ہوتا. کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی ایشو ہے، تو وہ اس طرح سرو نہیں کر سکتا جس طرح ایک ینگ بلڈ سرو کر سکتا ہے. تو اس لیے ان کو، ہمارے سینئرز کو بے شک اسی پیکج پہ کانٹریکٹ پہ لے لیں، اور نئے ڈاکٹرز کو جو ہے نا موقع دیں کہ وہ اپنے علاقے کو سرو کریں. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے چیف سیکرٹری اور سابق چیف منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں ڈاکٹرز کم ہیں، اگر اس طریقے سے بڑھا دیتے ہیں تو تاکہ وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے سروسز دے سکیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ گورنر نے سائن نہیں کیا ہے، یہ ٹیمپرڈ ہو کے آٹومیٹیکلی مافیاز کے تھرو یہ امپلیمنٹ ہوا ہے گلگت بلتستان گیزٹ آف پاکستان میں پرنٹ ہونے کے بعد. یہ کیا کہانی ہے؟ تو پھر اس مافیا کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی مافیا ہے تو آپ لوگوں کو تو تھوڑا سا نالج تو ہوگا، کون لوگ ملوث ہیں اس کے پیچھے؟ سر جی، آپ کا جو سوال ہے ڈاکٹرز کم ہیں، نو ڈاؤٹ ڈاکٹرز کم ہیں. ڈاکٹر پوری جی بی کی لیول کی بات کریں گے تو ڈاکٹر پائپ لائن میں ضرور ہیں، ان کے لیے کریشن نہیں ہے پوسٹ کی. پوسٹ کریٹ ہوگی تو تب آئیں گے. پچھلے 2-3 دفعہ ڈاکٹروں نے پریشر دے کے ریگولرائز ہو گئے، اے پی ایس سی کوئی پوسٹ نہیں گئی. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کے ٹرشری کیئر جو ہم کہیں گے سٹی کے جو ہاسپٹل میں، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن بہت سارے اسپیشلٹیز میں ابھی بھی ڈاکٹر ہیں. جو نیچے سے ڈاکٹر لائے گئے تھے، ان کی پالیسی یہی تھی ہم ان کو ان ڈسٹرکٹوں میں بھیج دیں گے جہاں یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. ہم نے پہلے پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ بات آ گئی. گلگت کے اندر سدھیر نام کا ڈاکٹر اور اس کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر کا مجھے نام نہیں پتا، سٹی ہاسپٹل میں بہت پہلے سے نیورو سرجری کا کام کر رہا ہے.
ऊपर डॉक्टर आरिफ हमारे साथ बैठे और दूसरा डॉक्टर अपना इश्तियाक, 2 न्यूरो सर्जन्स थे। इन्होंने दोबारा एक न्यूरो सर्जन नीचे ऊपर दे दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, उनको प्रीफ्री भेज देते। लेकिन प्रीफ्री में भी 5 दफ़ा ऐसा हुआ हुंजा के अंदर इन्होंने पिछले, अभी तो मुझे नहीं पता, पिछली दफ़ा एक सर्जन को उन्होंने अपॉइंट, एनेस्थेटिस्ट को अपॉइंट करके हुंजा भेज दिया, सर्जन नहीं भेजा। और अस्तौर के अंदर 2 सर्जन भेज दिए डॉक्टर दाऊद को, वहाँ एनेस्थेटिस्ट नहीं भेजा। आया सर्जन एनेस्थेटिस्ट के बगैर काम कर सकता है? अगर दोनों को भेज भी देते तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, चाहे अस्तौर के अंदर ऑपरेशन थिएटर बनाओ, ओटी का स्टाफ ले लो, एनेस्थीसिया मशीन ले लो, सीटी स्कैन मशीन ले लो, ये सब हो गया तो तब आप डॉक्टर भेज दें। आप बहुत सारे हमारे स्टेशंस में जहाँ डॉक्टरों की नीड नहीं है उनको वहाँ भेज दिया है। जैसे मैंने 2 शोबों का आपको मिसाल ले लिया, यहाँ पे न्यूरो सर्जन्स ऑलरेडी हमारे पास गिलगित सिटी के अंदर 4 मौजूद थे, उन्होंने 2 और भेज दिए, उनका कोई फंक्शन नहीं। इजलास में जो न्यूरो सर्जन बैठा है वो कोई सर्जरी नहीं करता है, उसके पास इक्विपमेंट से ही नहीं है। वो केस आता है 5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, वो पेशेंट को गिलगित रेफ़र कर देता है, ठीक है। और तीसरी बात, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 न्यूट्रिशनिस्ट सिलेक्ट होकर आ गए हैं, उनका काम क्या है? बैलेंस डाइट। मैं अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता हूँ, मैं बैलेंस डाइट कैसे खा लूँ? 10 न्यूट्रिशनिस्ट को लिया है, एक एक को 5-5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, जबकि उसकी जगह गिलगित के अपने लोग यहाँ के बेटे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वही डिग्री उनके पास है, उनको 40,000 रुपये दे दो, वो एक डॉक्टर की जगह 10 न्यूट्रिशनिस्ट, आप अपने इलाके की बेरोज़गारी को कम कर सकते हो। वो नीचे वाला इधर आया, 10 है मेरे ख्याल में, 10 न्यूट्रिशनिस्ट आए हैं, उनका कोई काम नहीं है, 5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे। क्यों? असल में पॉलिसी है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी बेस है, जैसे हाँकते हैं हाँक लेते हैं। ऊपर से हम लोग भी ऐसे हैं, उसकी सुनते हैं तो उधर बात कर दिया, उधर सुनते हैं, फैक्ट्स को देखने की कोई कोशिश ही नहीं करता, अंदर आके पता तो कर ले न्यूट्रिशनिस्ट का क्या काम होता है। आपको सब पढ़े लिखे लोग हैं, पता है। मैं अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता हूँ तो मैं बैलेंस डाइट वो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका बुनियादी मकसद है कि हालिया दिनों में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, जिसको तो YDA ने मामा साला बिल करार दिया है। वो बिल है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की कर दी गई है। तो सबसे पहले तो YDA, PMA, गिलगित बल्तिस्तान के अक्सरियती डॉक्टरों ने इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद क्यों किया गया, इनकी वजूहात पर हमें तफसीली नज़र डालनी है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान जब से आज़ाद हुआ उससे लेके आज तक तकरीबन 70 से 80 साल हो गए हैं, तो आज तक कभी ऐसी नौबत पेश नहीं आई जब गिलगित, गिज़र, हुंजा, नगर चारों अज़ला में सिर्फ़ एक स्पेशलिस्ट होता था जो पूरे चारों अज़ला को देखता था। उस वक्त कभी 65 साल उम्र नहीं की गई। तो आज ऐसे हालात में जिस वक्त बरमार है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी इंशाअल्लाह हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, शिफा के पैकेज में 5-5, 6-6, 7-7 लाख तनख्वाहें दे के डॉक्टर्स को यहाँ लाया गया है। SPS के प्रोजेक्ट्स में डॉक्टर्स यहाँ लाए गए हैं। और इस वक्त हमारे 250 वो डॉक्टर्स जो इस वक्त FCPS, MD/MS या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स पाइपलाइन में हैं। हर महीने, हर साल नए स्पेशलिस्ट हमारे पास आ रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो लेटेस्ट जो हमारी इक्विपमेंट्स है उनसे ट्रेंड होके बेहतरीन किस्म के हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट जो हमारे एकेडमिक अपडेट्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद होके प्रॉपरली क्वालिफाई करके यहाँ पर आते हैं। और 250 लोग मेरे ख्याल से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी स्पेशलिस्ट ज़रूरत से ज़्यादा हैं जिन्होंने आना है। ऐसी सूरत में गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली में सिर्फ चंद अपने अजीज़ों को नवाजने के लिए एक ऐसा बिल पास करना जिससे आने वाली जो नई नस्ल है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो तवील हिस्सा है वो दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में वक्फ किया, इस मेडिकल प्रोफेशन को दिया, ट्रेनिंग्स की 36-36 घंटों की ड्यूटियाँ करके जब 5 साल पूरे करके क्वालिफाई करके यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आएँ तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जब आप 65 साल के उम्र तक लेकर जा रहे हैं,
کریشنز کتنی کی ہیں؟ ایک سیٹ کریٹ نہیں کی گئی ہے، لیکن ایک بل پاس کیا کیوں کہ کسی کا کوئی سنا ہے کہ کسی کے سالہ مستفید ہو رہا تھا، کسی کا ماما مستفید ہو رہا ہے. یار خدا رہا، یہ گلگت بلتستان کے ان غریب مریضوں کا مسئلہ ہے، گلگت بلتستان کے تقریباً 15 سے 20 لاکھ عوام کا مسئلہ ہے. ان کے بارے میں سوچیں، عزیز و اقارب کو نہ سوچیں. ہمیں بذات خود یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اس کا فائدہ ہے. میں بھی 65 سال تک جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب بھی 65 سال تک جائیں گے، سب جائیں گے، لیکن ہمارے آنے والی نسل کہاں جائے گی؟ وہ سارے بے روزگار ہوں گے، ان کی وہ ساری محنت پر پانی پھیر دیا جائے گا. ان کو موقع دیں، خدمت کریں گے. ایک 65 سال اور 25 سے 30 سال کو آپ موازنہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. جو 30 سال کا ڈاکٹر ہے وہ مسلسل 36 گھنٹوں کی ڈیوٹیاں کرتا ہے، اس کا ایک اسٹیمنا بنا ہوتا ہے. 65 سال والا بیچارہ تو پورے ہفتے میں اس نے صرف یہی کہنا ہے کہ یار یہ کرے وہ کرے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہ جو 65 سال کی عمر کی گئی ہے اس میں میجورٹی ڈاکٹرز وہ مائنر ڈپلوماز ہیں، جبکہ ہمارے آنے والے ہیں وہ FCPS ہیں، MD ہیں، MS ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، ہائیسٹ ڈگریز لے کے آ رہے ہیں. یہاں پر آپ اکثریت اٹھا کر دیکھیں، چیک کریں مائنر. کیا وہ 65 سال والے ڈاکٹرز جا کے خپلوں میں ڈیوٹی کریں گے یہاں سے جا کے؟ یا نہیں پوری زندگی انہی کا ٹھیکہ ہے کہ وہ بس ایک بڑے بڑے ہاسپٹلس میں بیٹھیں، مراحت لے لیں. اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے، سب سے زیادہ ایکٹیو ہے وہ ایڈمن کیڈر ہے، جن کو صرف فیول کے پیسوں سے غرض ہے، جن کو TADS سے غرض ہے، جن کو میڈیسن بجٹ سے غرض ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. کیوں گلگت بلتستان کے شعبہ صحت کو برباد کرنے کی کوشش کی رہے ہیں؟ اتنی محنت ہمارے ڈاکٹرز کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کے موجودہ CM اور وزیر صحت کو بھی ہم دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. YDA گلگت بلتستان اور PMA کے پلیٹ فارم سے انتہائی سنجیدہ لوگ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس ماما سالہ بل کو وہ یکسر مسترد کریں گے، کیونکہ اس سے غریب مریض نے سفر ہونا ہے. ایک نیا کنسلٹنٹ کوالیفائی کر کے آتا ہے تو جو سروسز اس نے دینی ہے، جو کچھ وہ سیکھ کے آیا ہے وہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے، وہ 65 سال کا کوئی بھی بابا نہیں کر سکتا ہے. ہاں آپ ان کو رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اسی پیکیج پہ رکھیں جو آپ ان کو 65 سال کرتے ہیں تو ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، لیکن خدا را سیٹوں کو بند نہ کریں. جو نئے ڈاکٹرز آئیں گے جب سیٹ خالی ہی نہیں ہوگی، 20 والے لمیٹڈ سیٹیں ہیں، 20 میں رہے گا تو 19 والا 20 میں نہیں جا سکے گا، 18 والا 19 میں نہیں جا سکے گا، 17 والا 18 میں نہیں جائے گا. 17 کی سیٹ خالی نہیں ہوگی، 18 کی نہیں ہوگی، تو جو نئے میڈیکل آفیسرز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو نئے کوالیفائی کر کے کنسلٹنٹس آتے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ موقع دیں، ان انرجیٹک نئے لوگوں کو موقع دیں. گلگت بلتستان کے ہیلتھ سسٹم کا سوچیں. عزیز و اقارب کو ہمیں نہیں سوچنا پڑے گا. اگر ہم بھی یہاں جو YDA PMA ہیں، ہم سب بھی یہ سوچیں کہ یار ہم بھی 65 سال سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم بھی دیر تک ڈیوٹیاں کریں گے، سرکار کی نوکری کے مزے لیں گے، پھر تو گلگت بلتستان کے شعبہ صحت نے کولیپس ہونا ہے. آج بھی دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر ایسے اضلاع ہیں جہاں پر DHQ تک فنکشنل نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی باتیں آپ کو بتاؤں گا. RHQ جہاں دن کو 3 سے 4 ہزار مریضوں کا معائنہ ہوتا ہے، کیا CT اسکین کی مشین یہاں موجود ہے؟ آپ PHQ کو دیکھیں، ایک ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہے. ہمارے ریڈیولوجسٹ والے ڈاکٹرز بیچارے اس طرح کے ان کے اوپر اتنا برڈن ہوتا ہے کہ لائنیں اتنی لگتی ہیں کہ دم گھٹتا ہے، اس کے باوجود سروسز دے رہے ہیں. لیکن اکوپمنٹس تو ڈاکٹروں کا کام تو نہیں ہے، یہ تو انتظامیہ کا ہے. اس انتظامیہ کو لا کے بٹھاؤ گے جو پچھلے 30 سالوں سے انتظامیہ میں تھے. اور تو چھوڑیں، اوپر دیکھیں نا ہمارے RHQ میں ایز اے ڈرماٹولوجسٹ بتا رہا ہوں، الیکٹرو کاٹری کی مشین نہیں ہے، جن کو وائرل واٹس یا شنامے کہا جائے تو پھنار کہتے، اس کو کاٹنے کی مشین ان دونوں بڑے ہاسپٹلس میں موجود نہیں ہے. اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. سب کو اپنے عزیز و اقارب کو ایڈجسٹ کرنے کی پرواہ ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر اتنی گورنمنٹ کو فکر ہے، ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے، تو آپ نے کلینکل کیڈرز کے ڈاکٹروں کو انتظامیہ کی پوسٹوں پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ صحافی حضرات سے میری گزارش کی، گلگت بلتستان کے جو صحافی ہیں الحمدللہ یہ آج تک ہر دباؤ میں انہوں نے ڈٹ کے کام کیا، ہمیشہ سچ کو لے کے آگے بڑھے ہیں. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ 10 اضلاع کو اٹھا کر دیکھیں، جتنے ہمارے پروگرامز ہیں ان کو دیکھیں. کسی بھی ہاسپٹل کو اب کل ایک پریس ریلیز برائے نام کی ہے سینئر ڈاکٹروں کے نام سے کہ خپلو خالی ہے، کھرمنگ خالی ہے. تو تم نے 30 سال ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھ کے تمہاری نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے آج پھر تم مسلط ہونا چاہتے ہو. آپ نے کیوں لے جا کے کلینکل کیڈر والوں کو انتظامیہ کی پوسٹوں میں رکھا ہے، جبکہ ہماری پریفری سفر کر رہی ہیں، ہمارے غریب گلگت بلتستان کے مریض سفر کر رہے ہیں. تو فل فور یہ بھی ایک اہم، اس شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن نہیں کیوں، اور بیک ڈیٹ سے کیا گیا. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بل 2023 میں پاس ہو گیا ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے کہ 2022 جون کو لا رہا ہے، کیونکہ مخصوص لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
गवर्नर ने क्यूरी लगाई, लेटर आप सबके सामने है, बेहतरीन किस्म की उसने 3 क्यूरीज लगाई हैं। एक तो उसने कहा कि आप लोग बैक डेट से क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप बैक डेट से कर रहे हैं ताकि मखसूस लोगों को मुस्तफीद करना चाहते हैं। दूसरा, इसके अलावा जितनी क्यूरीज थे, गवर्नर की क्यूरीज कहाँ गई, क्योंकि ये आप सबको हमसे बेहतर पता है सहाफ़ी हजरात को कि जब भी कोई बिल गवर्नर की तरफ से ऑब्जेक्शन लग के वापस आता है तो या वो कैबिनेट से अप्रूव होता है या वो असम्बली से बिल पास होता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में वो क्यूरी कहाँ गई, ज़मीन खा गया, आसमान खा गया, पता ही नहीं चला। और अचानक हाजी गुलबर साहब और मौजूदा हुकूमत ने इस बिल की फ़ाइल नहीं भेजी है, जबकि उसके सीएम होते हुए वो इस्लामाबाद में इलाज के चक्कर में वहाँ पर मौजूद हैं। सीएम साहब, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिल पास होता है। ये साजिश शुरू हुई है इस बार गवर्नर हाउस गिलगित बल्तिस्तान से। हमें कहा गया, हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जब हमने कहा तो गवर्नर साहब का रिकॉर्ड कहता है मैंने तो ऑब्जेक्शन लगा के वापस किया, मेरे पास तो कोई बिल नहीं आया, मुझे पता नहीं है। 3 दिन बाद नोटिफिकेशन भी आता है और 24 घंटों के अंदर गेजेट में प्रिंट होके आता है। आप सोचें कि इसके पीछे ऐसे कौन से लोग हैं, इतने मजबूत कौन से लोग हैं कि जो ना गवर्नर की क्यूरीज का किसी को पता चल रहा है कि उनका जवाब क्या आ गया, न डॉक्टरों की आवाज़ को सुना जाता है, न पीएमए को एतमाद में लिया गया है, न वाईडीए को एतमाद में लिया गया है, न पैरामेडिक्स को लिया गया है। इस सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर्स चला रहे हैं। एक डॉक्टर दिन को 200, 250, 300 मरीज देखता है। 150 की ओपीडी आज के दिन में करके आए हूँ स्किन के ऊपर। आप साफियों से हम हमेशा दावत करते हैं, आए हमारे दरवाज़ों में आके कैमरे फिक्स करके बैठें। अगर हमारी तरफ से कोई कोताहियाँ हैं हम जिम्मेदार, लेकिन इस तरह मेंटल टॉर्चर न दें। फिर तो कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने भेजेगा जब उन्होंने आके बेरोजगारी, ऑलरेडी डेंटल डिपार्टमेंट के अंदर बेरोजगारी की भरमार हो चुकी है, सीटें नहीं हैं, क्रिएशंस नहीं है। बैठे बैठे मतलब ये है कि ऐसे ऐसे फैसले किए जाते हैं जिससे सफ़र आखिर में जाके गिलगित बल्तिस्तान के गरीब और मजलूम अवाम ने होना है। हम उन अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इदारों से क्वालिफाई करके आने वाले स्पेशलिस्ट का मुतालबा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन्होंने 60 साल दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान शोबे सेहत में अपनी खिदमत अंजाम दी। अब खुदारा छोड़ें, नई नई मिसालें आप ना करें। जब से ये बिल आया है क्लिनिकल कैडर वालों को इतनी कोई वो नहीं है, बहुत सारे हम बिलखुसूस उन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हैं आज के प्लेटफॉर्म से जो इससे बिल वास्ता मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने यकसर मुस्तरद किया और हमें डोनेशंस भी देने का ऐलान किया, हमारे साथ देने का ऐलान। उन्होंने कहा यार हम नहीं तो हमारे बच्चे तो हैं ना, आज हम उनका नहीं सोचेंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम इस नई हुकूमत से पुरुमीद हैं, हमें यकीन है कि मौजूदा वज़ीर आला और वज़ीर सेहत इंतहाई संजीदा लोग हैं, वो हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे और इस बिल को फिल फॉर काबीना से या उससे वापस करेंगे। बसूरत देगर हम मजबूर होंगे, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले जो पीजीज हैं उनसे लेके गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान डॉक्टर समेत सीनियर्स काम पे प्रेशर है कि वाईडी और पीएमए कर क्या रही है, ऐसे काले कवानीन के खिलाफ आप लोगों ने किया क्यों नहीं है, आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आए थे इस अज़म से कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एहतजाजी सियासत का ख़ात्मा करें अपनी तंजीमों से। हम डायलाग के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं, हम उनसे मिलजुल के ऐसे हेल्थ सिस्टम को उठाना चाहते हैं जिससे हम और आपके जो अजीज़ व अकारिब हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब आवाम है वो मुस्तफ़ीद हों। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं जाता है, मुसलसल यकसर नज़रअंदाज करके अगर इस तरह किया गया तो आज के प्लेटफॉर्म से हम बता रहे हैं कि हमारी नीयत यह है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करके हम मसाइल की निशानदही करें और मिलजुल के हेल्थ सिस्टम को उठाएं। एक हुकूमत आई है जिससे गिलगित बल्तिस्तान के पूरे डॉक्टरों की एक अच्छी उम्मीद है, मुस्बित हम सोच रखने वाले उनको समझते हैं। जो पुराने जाने वालों ने जो गदर किया है, इस गदर पर फिल फॉर वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब नोटिस लें, वज़ीर सेहत नोटिस लें और इसको वापस करें। बसूरत देगर गिलगित बल्तिस्तान के शोबे सेहत को चलाने के लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आएंगी और हम अपना जमहूरी हक भी इस्तेमाल करेंगे, करके हम एहतजाज पे जाने पे मजबूर होंगे। आप न कराएं, हम भी नहीं चाहते हैं एहतजाज करना, हमारा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन खुदारा आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं। हमने देखना है ना, हम आपको हल दे रहे हैं। 250 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बन के वापस आ रहा है वो कहाँ जाएगा अगर आप सीटें फुल करेंगे, कोई क्रिएशन के लिए बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान डॉक्टरों की खातिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हमने मामा सालाला को मुस्तरद किया है, चंद अजीज़ व अकारिब को मुस्तफ़ीद करने। कल को आप सहाफ़ी हजरात के बच्चों ने डॉक्टर बनना है, हमारे बच्चों ने बनना है। गिलगित बल्तिस्तान के देगर वो कहाँ जाएंगे जब डॉक्टर भी बनेंगे, डिग्रियाँ भी करेंगे, सलाहियत काबिलियत सब कुछ होगी, लेकिन अगर क्रिएशन नहीं है, सीटें इसी तरह 65 साल तक आप फुल करेंगे। 28 साल की उम्र में तकरीबन एक डॉक्टर होता है, वो समझे कि एक MBBS और हाउस जॉब करके फारिग हो जाता है।
اگر آپ 65 سال تک کریں گے تو 5 سال تک تو بند ہو گئی, 28 کے اوپر 5 ڈالیں 33 سال عمر ہو گئی. 33 سال پورے پاکستان کے اندر FPSC میں 33 سال عمر کی حد ہے جس کے بعد ایج اوور ہو جاتی ہے. تو ہم تو آنے والے پیچھے سب لوگوں کی ایجیں اوور کروائیں گے, وہ تو عمر ان کی گزر جائے گی. تو ایسی کون سی آپ توجہ دیں نا ایکوپمنٹس پر دیں. آپ CT اسکین کی مشین کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ جتنا ادھر بجٹ کی امپلیکیشنس آ رہے ہیں وہ ہمارے RSQ میں ایک CT اسکین کی مشین آ سکتی ہے. اوپر ہمارے ہاسپٹلس میں جو OTs میں کمی بیشی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. میرے پاس, میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں وہاں پر سکن بایوپسی کرنے کے لیے میرے پاس بایوپسی سیٹ تک نہیں ہے. اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, نہ انتظامیہ کو پرواہ ہے, نہ حکومت کو پرواہ ہے. ان چیزوں سے اسپتال نے اٹھنا ہے. ہم اپنے OTs کو اسٹیبلش کریں, ہم OTs کو اپلفٹ کریں, ہم اپنے OPDs کو اپلفٹ کریں, ہم اپنے اندر جو نظام ہے وارڈز کا اس کو بہتر بنائیں. ہمارے گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز یہاں بیٹھ کے 36 گھنٹے آج کل جو PGs ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اسپتالوں میں, ان کے لیے ہاسٹل تک نہیں ہے, اس پر کسی کی توجہ نہیں. ساری جو سابقہ حکومت تھی یا بیوروکریسی سب کے آ کے ایک ہی جگہ پر سٹک ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو مطلب ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے پرسنل بیوروکریسی کے نام, واہ واہ فلاں صاحب نے ایسا کیا, فلاں صاحب نے ایسا کیا. یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کا جو یہ صوبہ ہے یہاں کے لوگ ہمیشہ پرامن اور عزت دینے والے ضرور ہیں, لیکن کوئی یہ سمجھے گا کہ گلگت بلتستان کے اندر آ کے یہاں کے ڈاکٹر ہوں یا کسی کو کہ ان کو غلام سمجھ کے فیصلوں کی ڈکٹیشن کرنے کی اگر کوئی بھی سوچے گا, چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہو یا باہر کا بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو, یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے گلگت بلتستان کے اندر مٹھی بھر ڈاکٹرز ہیں. اگر جس دن ہم نے احتجاج کی کال دے کے نظام کو بند کریں گے تو گلگت بلتستان کا شعبہ صحت بالکل مکمل طور پر بیٹھ جائے گا. یہ استطاعت حکومت میں نہیں ہے کہ آپ الٹرنیٹ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا ہمیں تنگ نہ کریں, ہمیں مجبور نہ کریں. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے ذاتی طور پہ, لیکن ہم تنظیمیں ہیں, ہم ڈاکٹروں کے نمائندے ہیں. ہم نے آنے والی نسل کا بھی سوچنا ہے, ہم نے آنے والے فارغ ہو کے جو نئے کنسلٹنٹس ہیں ان کا بھی سوچنا ہے, نئے جو ڈاکٹرز فارغ ہوتے ہیں ان کا بھی سوچنا ہے, اور ان سب سے زیادہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کس طرح مستفید ہوتے ہیں. ہاں اگر اس سے عوام کو زیادہ فائدہ پہنچنا ہے, اس سے غریب مریض مستفید زیادہ ہو رہا ہے, اس کے کرنے سے یہ جو ڈاکٹرز کو آپ 65 سال کی عمر کرتے ہیں, کیا آپ ان کو پیریفریز بھیجیں گے؟ کیا ان کو کھرمنگ فعال کرنے کے لیے ان کو بھیجیں گے؟ کیا آپ شگر میں جو DHQ نہیں ہے اس کو فعال کرنے کے لیے بھیجیں گے؟ دارل تنگیر ان کو بھیجیں گے؟ نہیں. یہ تو وہی سورس والے ہیں جو پورا قانون بدلتے ہیں. تو انہوں نے تو کل کو آ کے مین مرکزوں میں بیٹھنا ہے, جونیئر ڈاکٹروں کو کہنا یار ایسا کرو ویسا کرو, بیٹھ کے لیں گے 6-6 7-7 لاکھ تنخواہیں, 19 20 21 گریڈ کے, مطلب یہ ہے کہ مراد وہ لیں گے. تو لہٰذا ہم نے YDA, PMA اور گلگت بلتستان کے تمام ڈاکٹر اس بل کو مسترد کرتے ہیں. اگر ہمارے تحفظات کو سنجیدگی سے لیا گیا, ہم حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کر کے گلگت بلتستان کے ہیلتھ سسٹم کو اٹھانے میں پوری کوشش کریں گے. اگر نہیں ہوا پھر مجبوراً ہمیں جو راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہ راستہ ہم آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. انتقام کا نشانہ بنانا ہے, انتقام لے لیں, ہم تیار ہیں. جیلوں میں ڈالنا ہے, جیلوں میں بھیجیں, ہم تیار ہیں. سزائیں دینی ہے, سزائیں دے دیں, ہم تیار ہیں. لیکن گلگت بلتستان کی نئی نسل اور گلگت بلتستان کے مظلوم جو مریض ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اب میں گزارش کروں گا, ہمارے موسٹ سینئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آصف صاحب, PMA کے رہنما ہیں, کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے فاضل دوست ڈاکٹر بہادر شاہ نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کا شکریہ بھی ادا کیا. میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت سے ہماری سے کال پہ فوراً جمع ہو گئے اور ہمیں پریس کانفرنس کا موقع دے دیا. رہا اس بل کے حوالے سے ساری تفصیل ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے. میں اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے غالباً ہوم ورک پراپر نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہم فیڈرل کے امپلائیز ہیں, فیڈرل میں یہ 65 سال نہیں ہیں, یہاں یہ کر بھی نہیں سکتے. ابھی میں نے کافی سارے ٹیکنیکل لوگوں سے بھی بات کی تھی کہ پنشن جو دیتے ہیں باقی فیڈرل کے امپلائیز کو 60 سال کی پنشن مل جاتی ہے, تو گلگت کے ڈاکٹروں کو 65 سال کر کے وہ پنشن کہاں سے دیتے ہیں؟ پہلا ٹیکنیکل ایک پوائنٹ تو یہ بھی ہے. چلو یہ ان کا ہیڈ ایک ہے کس طرح ارینج کرتے ہیں. ہمارا کہنا یہی ہے, آپ بند بوٹ گلا ٹھیک ہے نا, ہمارا کہنا یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو رکھنا ہے, کنٹریکٹ دے دیں جس طرح
पिंडी से, इस्लामाबाद से, इन्होंने शफा के नाम से प्रिफरी से डॉक्टरों को 5-5 लाख रुपए दे के इधर लेके आए हैं। उनका कोई आउटपुट हमें अभी तक नज़र नहीं आया। चिलास के अंदर न्यूरो सर्जन मौजूद है पिछले 1 साल से, वो जो भी केस आता है वो DHQ हॉस्पिटल गिलगित रेफ़र करता है या सिटी हॉस्पिटल रेफ़र कर देता है। तो वो काम जब नहीं कर सकता तो उसको 5 लाख दे के चिलास रखने की क्या ज़रूरत है। उसकी जगह हमारे ये जो रिटायर्ड डॉक्टर जो जा रहे हैं इनको आप लेके आएँ, 5 लाख उनको दे दें, स्पेस में रख लें, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। इनके कॉन्ट्रैक्ट में आने से क्या होगा, पीछे लोगों की सीनियरिटी सफ़र होगी। फिर इसमें गारंटी क्या है, ये अगली गवर्नमेंट इस 65 साल को 62 साल की उम्र यानी 2 साल और कर लिया, कोई आदमी 62 में पहुंच गया, वो कह देते हैं हम इस जो एक्ट आया था इसको ख़त्म कर देते हैं, आइंदा 60 साल में ही रिटायर हो जाओ। तो जिस डॉक्टर ने 2 साल पहले प्रमोशन लेनी थी वो 60 में पहुंच गया, क्योंकि अगला 62 वाला 62 पे चला गया, वो 62 पे रिटायर हो गया, उसने 4 साल एंजॉय किया, जबकि उसका निचला जो डॉक्टर आ रहा है उस बेचारे ने तो अगला ग्रेड देखा ही नहीं, उसका हक नहीं मारा जाता। इसी तरह ऊपर से नीचे तक सारे स्टक हो जाते हैं। तो इसके लिए यही सजेशन हम दे देंगे, नई पोस्टें लेके आओ, नई क्रिएशन लेके आओ, पोस्टें बढ़ा लो और इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। 60 साल नहीं, 65 नहीं, 70 साल कर दो, नई पोस्टें क्रिएट कर लो, सबको दे दो। ये गारंटी क्या है, ये 2 साल बाद इस पर एक्ट को ख़त्म ही कर दें तो नीचे सबकी सीनियरिटी सफ़र नहीं होगी, नई इंडक्शन लोगों की नहीं रुकेगी। हम तफसील से मेरे फाजिल दोस्त ने आपको बता दिया है, हम इसके लिए जहाँ तक जाना हो हम ज़रूर जाएंगे। हम ये नहीं कहते इन्होंने अपने चेतों को सारे करते हैं, उन्होंने भी कर लिया, लेकिन पीछू का सोच के कर लें कोई। उसके लिए आप अल्टरनेट रास्ता तो दे दें ना, रास्ते सारे बंद करके 5-10 डॉक्टरों को फैसिलिटेट करना मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम आपकी वसातत से वक्त के गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, एक एक्ट उन्होंने लाया, आप अगला एक्ट ला के इसको ख़त्म कर दें। और जो ड्यूटी करना चाहता है, जिसकी फ़िज़िकल फिटनेस है, वो काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आप 7 लाख रुपये दे के उनको रख लें। जिस तरह 5 लाख दे के शिफा वालों को लाए, हमारे इन लोगों को रख दें। जब बल्कि पिछली मुलाकात में हमारे साथ शायद 2-4 डॉक्टर थे, CM खालिद खुर्शीद साहब को हमने यही कहा था, ये सजेस्ट किया था कि जनाब आप 5 लाख रुपये दे के जो नीचे से ला रहे हैं, इतना दे के जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख लें, न कि आप 65 साल बढ़ा के पीछे सबको आप सफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जिस हद तक जाना हुआ, जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने तफसील से कहा, हम भी जाएंगे। हम आपकी वसातत से हुकूमत वक्त को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस एक्ट को, इस काले कानून को फ़ौरन असम्बली से ही ख़त्म कर दो, 60 साल ही रहने दो, नहीं तो हमारी पोस्टें क्रिएट कर लो, नई पोस्टें आप कर दो, पोस्टें बढ़ा लो। फिर बेशक 65 नहीं 70 साल तक किसी की फ़िज़िकल फिटनेस है तो कर ले वो, लेकिन मेरे ख़्याल में ये मुमकिन ही नहीं है। ना आपको पेंशन फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, गिलगित वालों को अलग से आपका पेंशन डिपार्टमेंट, यहाँ 20 दफ़ा लेटर आया कि अपना पेंशन डिपार्टमेंट को अलग कर लो, तो इन्होंने कहा यार हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम सारा फंड आपसे लेके आते हैं तो हम अपनी पेंशन आपको कैसे दे दें। तो ये कानूनन भी बड़ी शकें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर जो डॉक्टर खुश हो रहे हैं 65 साल हो गया तो मैं एंजॉय कर लूँगा, उनको एक चीज़ का पता नहीं, 35 साल जो सर्विस करेगा 35 ईयर्स से एक दिन भी ऊपर जाएगा तो उसकी जो कम्यूटेशन मिलता है उसमें से कोई 30 या 25% कम मिलता है। फिर उसकी जो माहाना पेंशन मिलती है वो रूटीन में 27 साल 28 साल सर्विस करके जाने वालों को पेंशन ज़्यादा मिलती है। 35 साल के बाद रिटायर होने वालों की 25% पेंशन कम होती है। होमवर्क ना उन्होंने किया है ना गवर्नमेंट ने किया है, चुप से एक बिल आया था प्रेशर दे के उन्होंने पास करवाया। हम मुखालिफ नहीं हैं उनके, वो हमारे भाई आए हैं, 7 लाख ले लें, कॉन्ट्रैक्ट पर ज़रूर काम करें, वो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हम उनसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आए, स्पेस वाले नीचे से आए तो ये आ जाएँ ना, हमारे इलाके के लोग हैं। लेकिन इनको ला के सबके प्रमोशंस को रोक दें, सबकी सीनियरिटी को सफ़र करा लें, और ये गारंटी क्या है कि अगली दफ़ा ये अगली गवर्नमेंट 65 साल ही रहने दें, दरमियान में ख़त्म हो गया तो सारे बेचारे सफ़र हो जाएंगे। तो हम आपके वसातत से हुकूमत वक्त को ये अपील करते हैं कि खुदारा इस मसले को हल करो, नहीं तो बाद में कोई एजिटेशन पे हम उतर आए तो उस वक़्त हमसे गिला न किया जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बातें हमारे कोलीग्स ने आप लोगों को बता दी हैं, सिर्फ मैं एक चीज़ नोटिस में आप सहाफ़ी हज़रात को
पेश करना चाहूँ। ये एक नोटिफिकेशन है 24 अगस्त 2022 का, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्लिनिकल लाइन की 27 पोस्टें मेडिकल की एडमिनिस्ट्रेशन में दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साइंस है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हमारे पास सीटों की कमी, डॉक्टरों की कमी नहीं है, तभी आप बाकी शोबों में दे रहे हो। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर कमी के नाम पे एक्सटेंशन दे के 5 साल बढ़ाने की कोई रीज़न बनती है? नहीं बनती है। ये आप लोगों को पूछना चाहिए। हम इस बात का सवाल करते कि अगर वाकई में कमी थी तो ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला। दूसरी बात, जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से डॉक्टर्स लाए गए, इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने PHQ अस्पताल पर्टिकुलरली एज ए न्यूरो सर्जन जब ज्वाइन किया था तो कोई सामान नहीं था। साल पूरा लग गया कि हमने कहा कि यार हमें सामान दे दो, सामान दे दो। बहुत मल्टीपल टाइम्स चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास। 1 साल की मेहनत के बाद टोटल हमें कहा कि बजट नहीं है, 17 लाख रुपए का सामान हमें दे दिया गया 1 साल बाद, जबकि 12 लाख रुपए का सामान मैंने खुद लगाया था। उसके अलावा इन्होंने जो डॉक्टर्स हायर किए वो किस बेस पे किए? ऑलरेडी उस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स गिलगित शहर के अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद थे। सिटी हॉस्पिटल, RHQ, PHQ हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी ऑलरेडी हो रही थी, तो आपने